హలో అయ్యప్ప సార్. అయ్యప్ప సార్. అయ్యప్ప సార్. హలో అయ్యప్ప సార్. సార్ అయ్యప్ప సార్. వంశీ గారు మీరు ఉన్నారా హోస్ట్? నేనున్నాను, మిమ్మల్ని చేస్తున్నాను హోస్ట్. ఏ అయ్యప్ప కుదరదన్నాడు రికార్డింగ్? కాదు కాదు, ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది అన్నారు, అందుకని నేను వచ్చాను. అవునా, సరే మరి రికార్డు మరి ఆయనకి కుదరాలిగా. ఒకసారి అయ్యప్పని అడగపోయారా రికార్డు? మరి రికార్డు లేకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బందిగా. రికార్డ్ అవుతుంది, రికార్డ్ అవుతుంది కాల్. ఓకే ఓకే అండి, మీరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు అయితే? లేదు లేదు, అయ్యప్ప గారే రికార్డ్ పెట్టేశారు. సరే సరే అయితే ఒకసారి అయ్యప్ప గారిని మాట్లాడమనండి. ఆయన ఓకే అంటే హోస్ట్. అయ్యప్ప సార్ హోస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు. అయ్యప్ప సార్ హోస్ట్ కావాలా? సార్ వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. మీకు హోస్ట్ ఇచ్చేసేలేండి. మీరు ఇక స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుని నాకు ఇచ్చేయండి హోస్ట్. సరే సార్. తొందర చేయండి, ఆల్రెడీ 3 నిమిషాలు అయిపోతుంది. ఓకే సార్, ఓకే. ఓకే సార్, ఇచ్చేసాను. సార్ మీకు ఇచ్చాను హోస్ట్. యాడ్ కొడుతున్నాను, ఇబ్బంది లేదు, వెయిట్ చేయండి. వంశీ సార్ వెళ్ళిపోయి ఉంటారులేండి, ఆయనతో పనే ఉంది ఇంకా. ఓకే సార్, ఓకే. స్టార్ట్ చేయండి. 73 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వస్తారులే. ఓకే సార్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే సార్. Good evening, students. So these are the topics which we are going to discuss in this class. First one is ratings of MCB. So this one is unfinished topic what we discussed in last class.
Now we discuss this one in this class, and after that we go గట్టిగా for మాట్లాడండి గట్టిగా. reason for arc initiation, arc effects, and arc extinguish methods. Okay, students. In last class, we unfinished one topic. That one is ratings of MCB. In this class, we try to complete that topic. After that, we will go for remaining topics. Those are like a reason for arc initiation and arc effects, and how we are going to extinguish the arc. We are using different methods to extinguish arc. So we are going to complete those one in this class. So first we go for rating of MCB. So already we saw it in last class. So here please see the circuit diagram. Please see the diagram. In the diagram we can observe some details like current rating, trip curve, rated voltage, and company logo and type number. Here current rating, everyone please see it, current rating. So based on current rating, we can classify the MCBs. Here it is a 32 ampere MCB. That means, so based on current rating, we can classify MCBs. So like we can classify it like 1 ampere, 3 ampere, 6 ampere, and so on up to 32 amperes, 40 amperes, and also we can use MCBs up to 125 amperes. That means this detail will give how much load we are going to protect. So that current rating detail will give the how much load we are going to protect by using MCB. Okay, so this one is the classification of MCBs based on current rating. Now here we see one more detail. That one is a tripping curve. So tripping curve will give the characteristics of MCB. That means the tripping curve will give the detail of IT characteristics of MCB. IT, that means current and temperature. Sorry, current and time characteristics of MCB. So based on that current and time characteristics, also we can classify the MCBs like class B, class C, and class D, and class K, class Z. That means why we go for this classification. So already we know that in electrical system we are going to use a different type of loads. So different type of loads need a different trip time. So that's why we must care about a trip curve detail. So based on the trip curve, we are going to classify the MCBs like class B, and the operation on fault class B is 3 to 5 times. Like we see it, those details we can see it. So these are the types of MCBs based on their IT characteristics. That means a trip curve characteristics. So suppose we go for it class B. So class B type. So class B type operation, MCB operation on fault current is 3 to 5 times of rated current, and application it is used for cable production. Now one more type based on trip curve, that one is class C. So class C MCB operation on fault current is 5 to 10 times the rated current. So application is domestic and residential applications and electromagnetic starting loads with the medium starting currents. Now we go for one more type based on trip curve, class D, and operation on fault current is above 10 to 20 times the rated current, and application is inductive and motor loads with high starting currents. So now we go for it one more type based on trip curve. That one is class K, and it operation on fault current is 8 to 12 times the rated current, and application is inductive and motor loads with high inrush currents. So last one more classification based on trip curve is class Z, and operation on fault, its operation on fault is 2 to 3 times the rated current, and application is highly sensitive devices such as semiconductors. That means the trip curve will give the details of
which type of load we are going to protect. So by seeing trip curve details, we can going to protect which type of load we are going to protect. So okay, now let me go for that means this one is the classification of MCBs based on current rating and trip curve. Now we go for some more details. Here let's see. So in this diagram, we can see some more details like braking capacity and energy limiting class. So braking capacity means nothing but here in this diagram, the given circuit breaker braking capacity is 10,000 amperes. That means this MCB can capable of up to 10,000 amperes fault current. That means this MCB can withstand up to 10,000 amperes. 10,000 amperes. Okay. Based on this rate, based on this category, based on this one also, again MCBs are classified into different types, like 6,000 ampere braking capacity MCB, 10,000 ampere MCB braking capacity, 1,000, 2,000, 3,000, like that. That means, so based on braking capacity also, we can classify the MCBs. Okay. Now, next we go for one more detail. That one is energy limiting class. Energy limiting class. So why we are going for this one? Why we concentrate on energy limiting class? Because we already know that MCB is a electromechanical device. So that means when MCB is operate, so many things will affect the operation of MCB, like thermal force, mechanical force, and magnetic force. These forces are affect the operation of MCB. That's why we must clear about energy limiting value. So suppose energy limiting value is increased. Suppose the energy limiting value is low. What will happen? Suppose the energy limiting value is low, that particular MCB has more forces. That means that more forces are affect the MCB, like thermal, magnetic, and mechanical force. To avoid that one, we always take care about energy limiting value. So here I will show one table for a better understanding. Here let's see. Here in this table, we can see it. So let's see the braking capacity. The braking capacity of given MCB is 10,000. Okay. Then now rating, continuous current rating of MCB is. Continuous current rating of MCB is 32 amperes, and let's assume it is a class C type MCB. It is based on IT characteristics. So now we go for energy limiting value. So here the energy limiting value is 3. Energy limiting value is 3. So when the energy limiting value is 3, that value is 1,10,000. Suppose the given MCB energy limiting value is 3. The energy that value is equal to 1,10,000. Okay. Suppose if the energy limiting value is 2. So okay, sir. Suppose the energy limiting value is 2. Then it is a C type. Again, it is a C type, and rating is 32. Now that value is 3,70,000 I square T value. 3,70,000 I square T value. That means ampere square second value. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటమ్మా, ఎనర్జీ లిమిటింగ్ వాల్యూ మనము ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా అంటే,
మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ లో ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఆ ఫాల్ట్ కరెంట్ వల్ల మనకి కొంత ఎనర్జీ అనేది డిసిపేట్ అవుతుందమ్మా. ఆ ఎనర్జీని మనం లిమిట్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆ I²T వాల్యూని మనం లిమిట్ చేసుకోవాలి. ఏదైతే మీకు ఇక్కడ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ డీటెయిల్స్ లో ఏదైతే ఇండికేట్ చేస్తున్నాడో 3 అనేది, 3 అనేది ఇండికేషన్ ఏంటమ్మా అంటే దట్ I²T వాల్యూని ఇంటిమేట్ చేస్తున్నట్టు. సో ఆల్రెడీ ఇందాక చూసాం మనకి ఇన్ కేస్ లెవెల్ 3 ఉంటే ఈ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ I²T వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా అంటే 1,10,000 ఉంటుందమ్మా. అదే లెవెల్ 3 ప్లేస్ లో లెవెల్ 2 ఉందనుకోండి, అప్పుడు I²T వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా అంటే 3,70,000 అవుతుందమ్మా. అంటే ఏం జరిగిందమ్మా అంటే లెవెల్ 2 ఉంచితే అక్కడ వచ్చే I²T వాల్యూ లెవెల్ 3 ఉంచితే లెవెల్ 3 అనే వాల్యూ లెవెల్ 3కి మనం యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే లెవెల్ 3లో మనకి ఎనర్జీ అనేది బాగా లిమిట్ అయిపోతుంది. ఎనర్జీ లిమిట్ అయితే మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటమ్మా అంటే లెట్ వి సీ ఇట్. ఏంటమ్మా మనకి ఎనర్జీని మనం లిమిట్ చేయగలిగితే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటమ్మా అంటే టెంపరేచర్ లోగా ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం లో మెకానికల్ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకి లో మెకానికల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో కేబుల్ లైఫ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, స్విచ్ గేర్ అండ్ అదర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్ లైఫ్ అనేది మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటమ్మా అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ నాయిస్ ఉంటుంది, లో నాయిస్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఇన్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ అండ్ సర్క్యూట్స్, సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అమ్మా. ఓకేనమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ MCB అండ్ రేటింగ్స్ ఆఫ్ MCB. ఓకే. సో అంటే మనం MCB వచ్చేకే ఎలా క్లాసిఫై చేసుకుంటున్నాము అంటే అమ్మా కరెంట్ రేటింగ్ మీద కంటిన్యూస్ కరెంట్ రేటింగ్ యూజ్ చేసి మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం ట్రిప్ కర్వ్ యూజ్ చేసి మనం క్లాసిఫై చేసుకుంటాం. అగైన్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ యూజ్ చేసి మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఎనర్జీ లిమిటింగ్ ని యూజ్ చేసి కూడా మనం క్లాసిఫై చేస్తామండి. ఓకే, నౌ వి గో ఫర్ some more details. So IEC standard, that is nothing but International Electrotechnical Commission, and ES stands for European Standard. These are the details what we see in diagram. Now we go for some more details. So here it is, we can see it pin numbers, and it is a two pole MCB. Based on pole also, based on number of poles also, we can classify the MCBs, like it is a two pole MCB, 3 pole MCB, 4 pole MCB. Okay, like that. And poles interlock. Next one is thermal protection and magnetic protection. Here let's see in this diagram we see some symbol. Here it is a square symbol is indicates this MCB has a thermal protection. Sign a wave representation is indicates this MCB has magnetic coil production. This is about MCB. Okay, this is all details of MCB. Now we go for next one. So everyone please see the diagram carefully. In this diagram we can see some details, some new words in this diagram. So first word, voltage across arc. That one we call it as arc voltage. So the voltage across arc we call it as, we term it as arc voltage. Arc voltage is nothing but it is the voltage that appears across the contacts of the circuit breaker during the arcing period. So ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే మనకి 3 డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ ఉంటాయమ్మా మనకి ఎప్పుడైతే ఆర్క్ ఫిన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే మనకు 3 డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆ టర్మ్స్ మనం ఎప్పుడు కంటిన్యూగా
యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ 3 టర్మ్స్ ని. వన్ ఆర్క్ వోల్టేజ్ అని, రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ అని, రికవరీ వోల్టేజ్ అని. సో ముందు మనకి ఆ 3 వర్డ్స్ డెఫినేషన్ మనకు తెలియాలి. ఏంటి ఆర్క్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, రికవరీ వోల్టేజ్ అంటే ఆ 3 డెఫినేషన్స్ మనకి చేయాలమ్మా. Sir, breaking capacity of one of the student asked me like if breaking capacity of MCB is greater than conductor current carrying capacity, then what is the need of large breaking capacities? Because before reaching the larger breaking capacity, conductor will melt. No, sir. So I did not understand the question what he is asking. అబ్బాయి అన్మ్యూట్ చేయగలడా సార్? అబ్బాయి అన్మ్యూట్ చేసుకోగలడా? 52 sir. 52 అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. 52 నేనే చేయాలా? చేయండి సార్, మీరే చేయండి. 18 సిరీసే కదా? 17 సిరీస్ 18 సిరీసేగా? 1 minute sir. 18 series sir. 18 series 52. ఆస్క్ టు అన్మ్యూట్ కొట్టా. ఓకే సార్, అంటే అది ఎంసీబీ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ 32 amps కి 1000 amperes ఉంది కదా సార్? బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ కాదు, బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ మనకి 10,000 అమ్మా ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మీద ఉంది. కంటిన్యూస్ కరెంట్ రేటింగ్ అనేది 32 amperes. అంటే జనరల్గా మనం వాడే కండక్టర్స్ కూడా 32 amps కెపాసిటీ వాడతాం కదా సార్? ఓకే. ఫాల్ట్ కరెంట్ ఇప్పుడు మనము ప్రీ ఎస్టిమేట్ చేయలేం కదా. ఇప్పుడు మనము ఇన్ కేస్ ఫాల్ట్ కరెంట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది అనుకున్నాం. షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే 10 times ఆఫ్ నార్మల్ కరెంట్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ నార్మల్ కరెంట్ వచ్చేలేకే 10 times ఆర్ సెవరల్ టైమ్స్ ఆఫ్ నార్మల్ కరెంట్ ఉంటుందమ్మా. వీ కెనాట్ ప్రీ ఎస్టిమేట్ 10 times ఆర్ 20 times అనేది మనం ఎస్టిమేట్ చేయలేము. సో ఎలా ఉండొచ్చు అంటే సెవరల్ టైమ్స్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంటుంది మనకి. 32 amperes కి మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంటుంది. నేను చెప్పనా సార్? అంటే ఏం లేదు, అబ్బాయికి అర్థం కావాలంటే ఏం లేదు సార్. ఇప్పుడు అదేనమ్మా 32 amperes కరెంట్ కి 32 amperes బ్రేకింగ్ పెట్టామనుకోండి, ఎక్కడైనా ట్రీ పడి లైన్ 3 ట్రిపుల్ ఫాల్ట్ అయింది అనుకోండి. సపోజ్ 1000 amperes వెళ్ళింది అనుకోండి. ఆ 1000 amperes ని మీ బ్రేకర్ ఆపగలగాలి కదా. మీ 32 amperes ఎంసీబీ పెడితే ఏమవుద్ది, కాలిపోద్దిగా. అందుకని 10,000 amperes పెట్టారు. నేను అనేది ఏంటంటే ఒకవేళ అంత హెవీ కరెంట్ ఫ్లో అయితే కండక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మారవా అని అడుగుతున్నాను సార్. కాదమ్మా, వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఎంసీబీని యూజ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? అవుట్డోర్ యూనిట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికా, లేకపోతే హౌస్ హోల్డ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం అమ్మా? హౌస్ హోల్డ్స్ కదా. ఇప్పుడు నీకు ఫాల్ట్ అనేది అవుట్డోర్ యూనిట్ లో వచ్చింది అనుకుందాం. ఎంత ఫాల్ట్ వచ్చిందో మనకు సంబంధం లేదు. ఒకసారి ఇన్ కేస్ ఫాల్ట్ వచ్చి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ బ్రేక్ అయిపోవచ్చు, మెల్ట్ అయిపోవచ్చు. బట్ వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్, అంతే కదా. ఎంసీబీని యూజ్ చేస్తున్నామంటే అవుట్డోర్ యూనిట్ కోసం మనం యూజ్ చేయట్లేదు. అవుట్డోర్ మనకి ఏదైనా జరగచ్చు. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. మన ఇంటెన్షనల్ లా వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ హౌస్ హోల్డ్స్. ఓకేనమ్మా? హలో, అది బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ ఏ ఫ్యాక్టర్ మీద డిసైడ్ చేస్తాం సార్? షార్ట్ సర్క్యూటే. ఇప్పుడు పర్టికులర్ మనం ఏదైతే 10,000 amperes ఆఫ్ ఎంసీబీని యూజ్ చేసుకున్నాము అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఆ 10,000 ఆఫ్ amperes ని ఆ పర్టికులర్ ఎంసీబీ అనేది బేర్ చేయగలుగుతుంది. అంటే అంత పర్టికులర్ కరెంట్ దగ్గర అయినా సరే సేఫ్ గా ఆ కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ చేయగలుగుతుందమ్మా. ఓకే సార్. Are you understand or not? It is clear or not? Yes, if you sir, have any doubt, please ask me. Don't be clear, sir. Clear? Yes sir, clear. Can you repeat what is the breaking capacity? Why breaking capacity detail are mentioned on MCB? What is the intention? What is the intention? Why we represent breaking capacity on MCB? Breaking capacity represents the short circuit rating of that capable yes, rating. సక్సెస్ఫుల్ గా ఆ పర్టికులర్ ఎంసీబీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అప్ టు 10,000 amperes వరకు బ్రేక్ చేయగలుగుతుంది. if 10,000 amperes కన్నా ఎక్కువ అయితే ఎంసీబీ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. the device will fail. ఓకే సార్. డివైస్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్.
అంటే మనము ఏదైతే 10,000 యాంపియర్స్ పెట్టామో ఆ 10,000 యాంపియర్స్ కి దీని ప్రకారమే ఆర్క్ షూటర్స్ కానీ ఆర్క్ రన్నర్స్ కానీ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని డిజైన్ చేస్తాం. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఆమె కరెక్ట్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్, ఓకే సార్. మనము ఏదైతే ఎంసీబీని డిజైన్ చేసుకుంటామో డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ మనం చూస్ చేసుకుంటాం. ఆ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీకి రిగార్డింగ్ గానే ఏం చేస్తాము అంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి ప్లేస్ చేస్తాం. లైక్ ఆర్క్ షూటర్స్, ఆర్క్ రన్నర్స్, ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్స్, మెటాలిక్స్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, క్లియర్ అయితే బెటర్ గా ఉంటుందని. ఇన్ కేస్ 1000 యాంపియర్ అయితే బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ 1000 యాంపియర్స్ ఉందనుకోమ్మా, ఏమవుతున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎంసీబీ అనేది ఓన్లీ 1000 యాంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ వరకు మాత్రమే సక్సెస్ఫుల్ గా ఆపరేట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ 2000 యాంపియర్స్ అనుకోండి షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్, ఏమైపోతుందమ్మా అంటే సర్క్యూట్ ఆ పర్టికులర్ డివైస్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే 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 ఓకే, నౌ వి గో ఫర్ ఇట్. సమ్ డీటెయిల్స్ సింపుల్ గా వచ్చి ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనమ్మా మీకు కొన్ని డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి. ఏంటమ్మా డీటెయిల్స్ అంటే కొన్ని వోల్టేజెస్ అంటే న్యూ టర్మినాలజీ మనం చూస్తుంటాం ఇక్కడ. సో ఏంటమ్మా న్యూ టర్మినాలజీ అంటే, ఒకటి వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్క్ అని, ఇంకొకటి రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటమ్మా అంటే రికవరీ వోల్టేజ్. ఈ 3 డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ చూడండి ఒకసారి. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్క్, ఇంకొకటి రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్, ఇంకొకటి రికవరీ వోల్టేజ్. సో వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్క్? సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్క్ నే మనం సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేస్తాము అంటే ఆర్క్ వోల్టేజ్ అని అంటాము. ఆర్క్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వోల్టేజ్ దట్ అపియర్స్ అక్రాస్ ద కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ డ్యూరింగ్ ద ఆర్కింగ్ పీరియడ్. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ సమ్ ఐడియా ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అయినాయో ఆర్క్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుంది బిట్వీన్ కాంటాక్ట్స్. ఆ ఆర్క్ ఇనిషియేట్ అయ్యేటప్పుడు బిట్వీన్ కాంటాక్ట్స్ ఏదైతే వోల్టేజ్ ఉంటుందో దట్ వోల్టేజ్ వి కాల్ ఇట్ as arc voltage. Now we go for second term, restriking voltage. What is restriking voltage? Restriking voltage is nothing but a transient voltage that appears across the contacts yet or near zero current during arcing period. So try to remember that one. So restriking voltage is nothing but a transient voltage that appears across the contacts at near current zero during arcing period. So one more term we need to know, recovery voltage. So recovery voltage is nothing but normal frequency RMS voltage that appears across the contacts of the circuit breaker after final arc extension. Almost it is approximately it is equal to system voltage. So these are the 3 voltages we need to remember. So while we going for arc phenomena topic explain చేసేటప్పుడు మనకి ఈ టర్మ్స్ మనకి ఐడియా ఉండాలండి. ఏంటమ్మా అంటే, ఒకటి ఆర్క్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, అండ్ రికవరీ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటో తెలియాలమ్మా. సో మీరు ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ టైం పీరియడ్ కనిపిస్తుంది చూడండి అమ్మా. T is equal to 0 దగ్గర, T is equal to T1 and T is equal to T2. 3 different times కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ. ఒకటి 0 టైం పీరియడ్, ఇంకొకటి T1 టైం పీరియడ్, ఇంకొకటి T2 టైం పీరియడ్. ఓకేనమ్మా. సో T is equal to 0 టైం పీరియడ్ దగ్గర మనం చూస్తే ఏం జరిగిందమ్మా అంటే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది ప్లేస్ అయింది. మనం తీసుకున్న సిస్టమ్ కి షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది అక్కర్ అవుతుందమ్మా. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏ పర్టికులర్ టైం దగ్గర అక్కర్ అయిందంటే T is equal to 0 దగ్గర అక్కర్ అయింది. సో T is equal to 0 దగ్గర అక్కర్ అయితే మనకి క్వశ్చన్ రావచ్చు, సో ఏ ఎంసీబీ ఆపరేట్ అయిపోవచ్చు కదా అని. ఎస్, ఎంసీబీ ఆపరేట్ అవుతుంది. బట్ ఎంసీబీ ఆపరేట్ అవటానికి కూడా ఇట్ నీడ్స్ సమ్ టైం, కొంత టైం కావాలండి. సో ఆర్క్ ఇనిషియేట్ అయిన ఇమీడియట్ గా ఎంసీబీ అనేది ఆపరేట్ కాలేదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ టైం. అది మిల్లీ సెకండ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆల్మోస్ట్ మిల్లీ సెకండ్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ టైం టేకెన్ ఫర్ ఎంసీబీ టు ఆపరేట్ ఈస్ T1, capital T1. At T1 time period, contacts are separated.
T1 టైం పీరియడ్ దగ్గర మ్యాగ్నెట్ ఏదైతే MCB కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి సపరేట్ అయినాయి అమ్మా. సో ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్స్ అనేవి సపరేట్ అయినాయో మనం సింపుల్ గా ఏమనుకుంటాం, ఫాల్ట్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది అనుకుంటాం, ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది క్లియర్ అయింది అనుకుంటాం. బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది T1 దగ్గర ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ అయినాయో ఫాల్ట్ కరెంట్ క్లియర్ అవ్వలేదండి. ఇంకా ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది సర్క్యూట్ లో పర్టికులర్ సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతూనే ఉంది. రీజన్ ఏంటి, పర్టికులర్ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫ్లో అవడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా అంటే బికాస్ ఆఫ్ అయనైజేషన్, బికాస్ ఆఫ్ మీడియం అయనైజేషన్ బిట్వీన్ విచ్ ఈస్ టేక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ కాంటాక్ట్స్. ఏదైతే మనకి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ కాంటాక్ట్స్ ఏదైతే కాంటాక్ట్స్ మధ్య మీడియం ఉంటుందో ఆ మీడియం అయనైజేషన్ వల్ల మనకి ఫాల్ట్ అనేది క్లియర్ అవ్వలేదండి T1 టైం పీరియడ్ దగ్గర. మనం సింపుల్ గా ఏమనుకుంటాము అంటే T1 టైం పీరియడ్ దగ్గర మనకి కాంటాక్ట్స్ సపరేట్ అయిపోయినాయి కంప్లీట్ గా. సో T1 టైం పీరియడ్ దగ్గర మనకి ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్స్ సపరేట్ అయిపోయినాయో ఫాల్ట్ కూడా క్లియర్ అయిపోయింది అని అనుకుంటాం. బట్ అలా జరగదండి. సో T1 టైం పీరియడ్ దగ్గర మనకి ఫాల్ట్ అనేది క్లియర్ అవ్వదు. ఎందుకు క్లియర్ అవ్వదమ్మా అంటే మనకి ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ అయినాయో ఆ కాంటాక్ట్స్ మధ్య ఏం జరుగుతుందమ్మా అంటే ఆర్క్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆర్క్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుందో ఆ ఆర్క్ ఇనిషియేట్ అవుతుందో ఆ ఆర్క్ అనేది మీడియం కింద యాక్ట్ అవుతుందమ్మా. దేనికి అంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ కి. ఎప్పుడైతే ఆర్క్ అనేది ఆ ఫాల్ట్ కరెంట్ కి మీడియం కింద యాక్ట్ అవుతుందో కంటిన్యూస్ గా షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అనేది మనకి సిస్టమ్ లోనే ఫ్లో అవుతా ఉంటుంది. అంటే కంపల్సరీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి, ఆ ఆర్క్ ని అలా వదిలేసామనుకోండి కంపల్సరీగా మనం ఏదైతే సిస్టమ్ ఉంటుందో ఆ సిస్టమ్ అనేది కంప్లీట్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అంటే మనం సిస్టమ్ డ్యామేజ్ కాకుండా సక్సెస్ఫుల్ గా ఫాల్ట్ ని క్లియర్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా అంటే కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమంటే ఆర్క్ ని కూడా మనం క్వంచ్ చేయాల్సిందే. కంపల్సరీగా ఆర్క్ ని క్వంచ్ చేయాలి. ఆర్క్ ని మనం క్వంచ్ చేయలేదనుకోండి సో ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఫాల్ట్ కరెంట్ కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అయితే మన సిస్టమ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తే ఆర్క్ ని మనం క్వంచ్ ఏ పర్టికులర్ సో ఆర్క్ ని మనం ఆర్క్ ని క్వంచ్ చేయడానికి మనం ఎంత టైం తీసుకున్నాము అంటే అమ్మా T2 టైం తీసుకున్నాం. స్మాల్ T2 అని ఉంది, యాక్చువల్ గా అక్కడ క్యాపిటల్ T2 ఉంటుందమ్మా నొటేషన్. సో క్యాపిటల్ T2 టైం తీసుకున్నామ్మా. అంటే కాంటాక్ట్స్ అనేవి T1 దగ్గర ఓపెన్ అయితే మనం ఆర్క్ ని క్వంచ్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నాము అంటే అమ్మా T2 టైం తీసుకున్నాం. అంటే T1 మనం కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అయినాయి T1 దగ్గర, బట్ ఆ ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంది. ఫాల్ట్ కరెంట్ ని మనం జీరో చేయాలి అంటే మనం చేయాల్సిన నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటమ్మా అంటే ఆర్క్ ని క్వంచ్ చేయాలి. ఆర్క్ ని ఎక్కడ క్వంచ్ చేసాము అంటే అమ్మా T2 దగ్గర క్వంచ్ చేసాం. ఓకే, నౌ ఆర్క్ ని మనం క్వంచ్ చేస్తే అసలు దెన్ వి గో ఫర్ ఇట్. ఎప్పుడైతే మనం ఆర్క్ క్వంచ్ చేసామో దెన్ అక్కడి నుంచి మనకి ఏమవుతుందమ్మా అంటే నార్మల్ కరెంట్ అనేది మనకి సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అంటే సిస్టమ్ నార్మల్ కరెంట్ అనేది మనకి సిస్టమ్ లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నాం. దిస్ వన్ ఇస్ ద సింపుల్ వ్యూ why we are going to study about arc phenomena in circuit breaker. ఓకే, అసలు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ లో ఆర్క్ గురించి మనం స్పెషల్ గా ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ రీజన్ వల్ల మనకి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ లో కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది క్లియర్ అవ్వదు. సో ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా అంటే ఏదైతే ఆర్క్ అనేది ఇనిషియేట్ అయి ఉంటుందో కాంటాక్ట్స్ మధ్య ఆ ఆర్క్ ని మనం కొంచెం చేయగలిగితే గానీ సక్సెస్ఫుల్ గా సార్ ఇంక్రీజ్ ద వాయిస్ అండ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 6 minutes. ఓకే సార్, ఓకే. సో సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఆర్క్ ని మనము క్వంచ్ చేయగలిగితే కానీ కంప్లీట్ గా ఫాల్ట్ కరెంట్ ని మనం క్లియర్ చేసినట్టు కాదమ్మా. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇప్పుడు అసలు ఏంటి ఆర్క్ ని ఎలా ఇంటరప్ట్ చేద్దాము, అసలు ఆర్క్ అనేది ఎందుకు ఇనిషియేట్ అవుతుంది, ఆర్క్ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది లెట్ వి డిస్కస్ స్టెప్ బై స్టెప్. సార్ ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ చేసి డౌట్ అడగమండి సార్. 52 అడగమనండి ఎవరో ఒకరిని. 298 పెట్టాడు సార్, 298 చేస్తున్నా చూడండి. ఓకే సార్, ఓకే.
298 మాట్లాడండి అమ్మా. 298. రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఓకే సార్, ఓకే, గో ఫర్ టాపిక్ వెళ్దాం సార్. అయితే సో let me see it. Next slide. So we go for arc phenomena. So already I told you why we are concentrated on arc phenomena in circuit breaker. So let's see it. So what is arc? What is arc? A simple definition of arc is what? Let's see. Arc is nothing but a electrical spark between fixed contact and movable contact when they are separated during a fault. So simply we can say it, arc is nothing but a electrical spark. Now this electrical spark occurs due to the flow of free electrons which are produced by ionizing them. That means which are produced by ionizing the medium of between contacts. So here we have one more doubt. Why the fault current is flow between contacts when they are open condition? So because of electron emission. So because of electron emission of the contacts, so the medium is ionized. When the medium is ionized, it acts like a conductor. So when the ionized medium act like a conductor, so fault current is flows through the ionized medium and it will reach us to the second terminal. This one is so why we are going to study the arc. Okay, now so why the electrons are emitted from the contact? అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎందుకు ఎమిట్ అవుతాయండి కాంటాక్ట్స్ నుంచి అనేది ఒక సింపుల్ రీజన్ చూద్దాం. అసలు ఓకే, కాంటాక్ట్స్ నుంచి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవుతున్నాయి అనుకుందామమ్మా. ఆ ఎమిట్ అయిన కాంటాక్ట్స్ ఏం చేస్తాయమ్మా అంటే ఏదైతే ఎయిర్ ఉంటుందో ఎయిర్ మాలిక్యూల్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయండి. ఎప్పుడైతే ఎయిర్ మాలిక్యూల్ ని ఈ కాంటాక్ట్స్ నుంచి రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయో ఆ పర్టికులర్ ఎయిర్ అనేది అయనైజ్ అయిపోతుందండి. అంటే మాలిక్యూల్ అనేది అయనైజ్డ్ మాలిక్యూల్స్ అయిపోతాయి. సో అయనైజ్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్న నేచర్ ఏంటంటే కండక్టింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ మీడియం